हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ॐ ॐ शन्नो मित्रशं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ शन्नो मित्रशं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्मावादिशं ऋतमवादिशं सत्यमवादिशं तन्मामावीत् तद्वक्तारमावीत् आवीन्माम् आवीद्वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः निधये सर्वविद्यानां विशदे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः ब्रह्मविदाप्नोति परं ब्रह्मविदाप्नोति परं तदेशाभ्युक्ता सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म यो वेदनिहितं गुहायां परमे व्योमन् यो वेदनिहितं गुहायां परमे व्योमन् सोऽश्नुते सर्वान् कामान् सः सोऽश्नुते सर्वान् कामान् सः ब्रह्मणा विपश्चितेति तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाशः सम्भूतः तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाशः सम्भूतः आकाशाद् वायुः
नाकाशाद्वायुः वायोरग्निः वायोरग्निः अग्नेरापः अग्नेरापः अद्यः पृथिवी अद्यः पृथिवी पृथिव्या ओषधयः पृथिव्या ओषधयः ओषधीभ्योऽन्नम् ओषधीभ्योऽन्नम् अन्नात् पुरुषः स वा एष पुरुषन्नरसमयः स वा एष अन्नरसमयः तस्येदमेव शिरः तस्येदमेव शिरः अयं दक्षिणः पक्षः अयं दक्षिणः पक्षः अयमुत्तरः पक्षः अयमुत्तरः पक्षः अयमात्मा अयमात्मा इदं पुच्छं प्रतिष्ठा इदं तदप्येष श्लोको भवति भाष्य तत्र च सत्यम મેડમ જૂનામાં 116 નવામાં 101 तत्र च सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म इति उक्तं मन्त्रादौ तत्कथं सत्यं ज्ञानमनन्तं च इत्यतः आह तत्र त्रिविधं हि आनन्त्यं देशतः कालतः वस्तुतः च इति तद्यथा देशतः अनन्तः आकाशः न हि देशतः तस्य परिच्छेदः अस्ति न तु कालतः च अनन्त्यं वस्तुतश्च आकाशस्य वस्तुतश्च आकाशस्य तत्कस्मात् कार्यत्वात् नैवं ब्रह्मणः आकाशवत् कालतः अपि अन्तवत्वम् अकार्यत्वात् कार्यं हि वस्तु कालेन परिच्छिद्यते अकार्यं च ब्रह्म तस्मात् कालतः अस्य अनन्त्यम् तथा वस्तुतः कथं पुनः वस्तुतः आनन्त्यं सर्व अनन्यत्वात् भिन्नं हि वस्तु वस्तु अन्तरस्य अन्तः भवति वस्तु अन्तर्बुद्धिः प्रसक्तात् वस्तु अन्तरात् निवर्तते यतः यस्य बुद्धेः विनिवृत्तिः ततस्य अन्तः तद्यथा गोत्व बुद्धिः अस्वत्वादि विनिवर्तते इति अस्वत्वा अन्तं गोत्वमिति इति अन्तं वद् एव भवति स च अन्तः भिन्नेषु वस्तुषु द्रष्टः नैवं ब्रह्मणः भेदः अतः वस्तुतः अपि अनन्त्यं कथं पुनः सर्व अनन्त्यं ब्रह्मणः इति उच्यते सर्ववस्तुकारणत्वात्
સર્વેષાં હિ વસ્તુનાં કાલ આકાશાદીનાં કારણં બ્રહ્મ કાર્ય અપેક્ષયા વસ્તુતઃ અંતવત્વમ ઇતિ ચેત ન અનૃતત્વાत् કાર્યવસ્તુનઃ नहि कारणव्यतिरेकेण कार्यं नाम वस्तुः अस्ति अत यतः कारणबुद्धिः विनिवर्तेत वाचारम्भणं विकारो नामधेयम् वृत्तिकेत्येव सत्यम् एवं सदैव सत्यमिति श्रुत्यन्तरात् सत्यं ज्ञानम अनंतम ब्रह्म सत्स्वरूपात्मा चित स्वरूपात्मा जो विचार संपूर्ण शास्त्र आ 3 શબ્દોમાં સત્યમ જ્ઞાનમ અનંતમ. સત્યમ એટલે જે સત સ્વરૂપ છે. ગીતામાં ભગવાને કીધું સતઃ અભાવ ન વિદ્યતે. આ સત છે જે તમે છો. તમને પોતાને ક્યારેય તમારા અભાવનો અનુભવ થતો જ નથી. હું છું અહમ અસ્મિ સદા અહમ ભામી સદા. હું સદા ચૈતન્ય સ્વરૂપ છું. પણ મુશ્કેલી ક્યાં છે? હું છું પણ આ હું છું જે છુંપણું જે છે એને અસ્તિત્વ કહેવાય, સત્તા કહેવાય. એને આપણે શું કરી દીધી? કાળમાં મર્યાદિત માની લીધી. જન્મ પહેલા હું નતો, મૃત્યુ પછી હું રહીશ નહીં. દેખ, દુનિયામાં સૌથી મોટો ભય હોય તો મૃત્યુનો જ છે. એટલે પેલા શંકર ભગવાન પ્રાર્થના છે અનાયાસે ને મૃત્યુ. પ્રાર્થના ભગવાનને એ જ કરવી પડે કે અનાયાસથી જ મળે આ મૃત્યુ. ભગવાન શું કહે છે? મૃત્યુ છે જ નહીં. ન હન્યતે હન્યમાને શરીરે. આ શરીરનો નાશ થવા છતાં તમે જે આત્મા ચૈતન્ય સ્વરૂપ આત્મા છો એનો નાશ થતો જ નથી. પણ આ દેહ સાથે અહમ બુદ્ધિ કરીને આપણે પોતાને શું માનીએ છીએ? જન્મ મરણ વાળા માની રહ્યા. અને એટલે ભગવાને કેવું પડ્યું સતઃ અભાવ ન વિદ્યતે. કાલતઃ કોઈ મર્યાદા નથી. કાલતઃ મર્યાદા નથી. નિત્યમ સર્વગત સ્થાણુઃ. આત્મા કેવો છે? નિત્ય છે. હું ચૈતન્ય સ્વરૂપ છું એ પણ સર્વનો અનુભવ છે. જો સમજો. અને મારાથી બીજું કોઈ ચૈતન્ય નથી એ પણ એટલું જ સત્ય છે. કેમ? તમે જ એક ચૈતન્ય સ્વરૂપ આત્મા છો. અન્ય સર્વ કેવું છે? દ્રશ્ય છે. એટલે હું વારંવાર કહું ગુરુજીનું શરીર તો દ્રશ્ય જ છે. આ સમજો. યદ્રશ્યમ તદ જડમ. અહીંયા જ આવી ગયો, આપણે જોઈ ગયા. યદ્રશ્યમ તદ જડમ તદ અનિત્યમ તદ દુઃખાત્મકમ. અનિત્ય જ છે. પણ હું ચૈતન્ય સ્વરૂપ છું. આ શરીર જડ છે પણ હું કોણ છું? ચૈતન્ય સ્વરૂપ. તમે ચૈતન્ય સ્વરૂપ આત્મા છો. જો સમજો. પણ હું ચૈતન્ય છું, મારાથી અન્ય કોઈ બીજું ચૈતન્ય નથી. આપણે અનેક વાર જોઈ ગયા. તમે સ્વતઃસિદ્ધ સ્વપ્રકાશ ચૈતન્ય છો. પણ મુશ્કેલી ક્યાં છે? સ્વતઃસિદ્ધ સ્વપ્રકાશ ચૈતન્ય છો પણ આ શરીરની બહાર હું નથી. જો અસ્તિત્વની દ્રષ્ટિએ કાળતઃ મર્યાદા આપણે આરોપિત કરી છે. એ જ રીતે ચૈતન્યની દ્રષ્ટિએ વિચારીએ તો દેશતઃ મર્યાદા છે. હું અહીંયા છું, ત્યાં નથી. આમ સત્ય આત્માની દ્રષ્ટિએ કાલતઃ મર્યાદા આપણે આરોપિત કરી. જ્ઞાનમ બ્રહ્મ એટલે કે ચૈતન્ય સ્વરૂપ આત્મા જે છે એમાં આપણે શું કર્યું છે? દેશતઃ મર્યાદા છે. અને આમ કાલતઃ દેશતઃ જે મર્યાદા જે છે એ મર્યાદા એટલે જ નહીં.
વસ્તુતઃ પણ મર્યાદા છે. હું મનુષ્ય છું, કૂતરો નથી. જો વિચાર, હું મનુષ્ય છું, હું ચેતન છું, હું જડ નથી. આમ વસ્તુતઃ પણ પોતાને શું કરી દીધા? મર્યાદિત માની લીધા. અને એટલા માટે શ્રુતિ માતાએ ઉપદેશ કરવો પડ્યો, સત્યમ જ્ઞાનમ અનંતમ બ્રહ્મ. તમે અનંત બ્રહ્મ છો. જો વિચાર, અને આ શરીરમાં તમે ઉપલબ્ધ થયા, નિહિતમ ગુહાયા, આ બુદ્ધિમાં તમે સત્યમ જ્ઞાનમ અનંતમ બ્રહ્મ સ્વરૂપે ઉપલબ્ધ થઈ જ રહ્યા છો. જો સમજ. એટલે શંકરાચાર્યજી કહે છે પેલું અનંત જે છે, દેશતઃ કાલતઃ, પણ દેશતઃ અનંત, વસ્તુતઃ જે અનંત છે એ સમજાતું નથી. હું છું અને મારા અભાવનો અનુભવ મને નથી, આ સમજાઈ જાય. પણ દેશતઃ અનંત, વસ્તુતઃ અનંત જેને આપણે કહીએ એ આપણી બુદ્ધિમાં શું થાય છે? આપણી દેશી ભાષામાં કહેવાય મેળ પડતો નથી. બુદ્ધિમાં શું થાય કે વસ્તુતઃ હું કેવી રીતે અનંત હોઉં, દેશતઃ હું કેવી રીતે અનંત હોઉં? અરે શંકરાચાર્યજી કહે છે કથમ અનંત્યમ, આ અનંતતઃ કેવી રીતે શક્ય બને? ત્રિવિધ, ગઈકાલે ત્રિવિધ અનંત્યમ, 3 પ્રકારથી અનંતતા છે. દેશતઃ, કાલતઃ, વસ્તુતઃ. હવે શંકરાચાર્યજી એક પછી એક લે છે. જા સમજવા, એક પછી એક લેતા પહેલું શું કીધું? દેશતઃ અનંત આકાશ. આ આકાશ કેવો છે? દેશતઃ અનંત છે. જા સમજ, એ દેશતઃ અનંત છે એનો અર્થ શું થાય? એ ખરેખર અનંત આકાશ છે. શંકરાચાર્યજી કહે છે દેશતઃ, કાલતઃ, વસ્તુતઃ છે, 3 હોવું જોઈએ. તે દેશતઃ અનંત છે, પણ કાલતઃ શું છે? નહીં. દેશતઃ તસ્ય પરિચ્છેદ, દેશતઃ એનો કોઈ અનંત નથી, અંત નથી. પણ કાલતઃ આનંત્યમ વસ્તુતશ્ચ ન, પણ આ બ્રહ્મનું શું છે? દેશતઃ અનંત હોવા છતાં પણ કાલતઃ અને વસ્તુતઃ આ આકાશ અનંત નથી. જો સમજ. એટલે શંકરાચાર્ય શું કહે છે? નતુ કાલતઃ અનંત્યમ વસ્તુતશ્ચ, કાળતઃ પણ એ અનંત નથી અને વસ્તુતઃ પણ આકાશ અનંત નથી. કેસ્માત, કેમ? કાર્યત્વાત. આકાશ કેવું છે? કાર્ય છે. શ્રુતિમાં તો સ્વયં આપણને કહેવાના છે આત્મનઃ આકાશ સંભૂત. આ આત્મામાંથી જે બ્રહ્મ સ્વરૂપ છે એમાંથી આકાશ ઉત્પન્ન થયું એમ કીધું. સંભૂત એનો અર્થ શું થઈ ગયો? એ કાર્ય છે. શંકરાચાર્ય એટલે કહે છે નૈવમ બ્રહ્મણ આકાશવત કાલતઃ અનંતવત્વમ. એનો અર્થ શું થયો? આ બ્રહ્મનું જે આનંતમ જે છે એ પેલું આકાશ જેવું નથી. કેમ? કે આકાશ તો કાર્ય છે અને બ્રહ્મ કેવું છે? અકાર્યત્વ. જો આ ભાષ્ય બહુ જ સરળ છે, સીધું જ વાંચી જવાનું. મારે કંઈક વિશેષ સમજાવવું પડે એવું છે જ નહીં આમાં. શંકરાચાર્યજી પોતે જ જવાબ આપે છે, પોતે જ સવાલ કરે, પોતે જ કારણ આપે છે. આ ત્વાત આવે ને એટલે કારણ કહેવાય. જાસન, આ બ્રહ્મનું આકાશ સમાન અનંતત્વ નથી. કેમ? અકાર્યત્વાત. કારણ કે બ્રહ્મ શું છે? કોઈનું કાર્ય નથી. કાર્યમ હિ વસ્તુ કાલેન પરિચ્છિદ્યતે. જે વસ્તુ કાર્ય હોય એ કાળતઃ કેવી હોય? પરિચ્છિન્ન હોય, મર્યાદિત હોય. અકાર્યમ છે બ્રહ્મ. પણ આ બ્રહ્મ કેવું છે? ઉત્પન્ન થયું. જો વિચાર, આ નાના છોકરાઓ હોય અને આપણે બધી વાતો કરીએ ને, આ મમ્મી કહેવાય, પપ્પા કહેવાય, દાદા છે, આ દાદી છે. જો વિચાર, આપણી વિચાર કરવાની દ્રષ્ટિ જે છે ને એટલી બધી અલ્પ છે. આ અનંતની વાતો કરીએ ને એમાંય આપણી બુદ્ધિ અલ્પ જ રહે. સમજો, એટલે આપણે જેમ છોકરાઓને કહે ને આ દાદા છે ને આ દાદી છે, જો સમજ બરાબર, આ મામા છે, આ કાકા છે, એમ પેલા મામા કાકા દાદા દાદી છે ને એવી જ ઓળખાણ શું કરાવે? આ ભગવાન છે. જો સમજ, એટલે ભગવાનને આપણે શું કરી દઈએ? આ જ વિભાગમાં મૂકી દઈએ, મામા કાકા દાદા દાદીમાં. એટલે પેલો છોકરો તો હજી વિચારે છે
એટલે તરત પૂછે પણ ભગવાનના પપ્પા કોણ? જાસમ કેમ? મારા પપ્પા તમે છો, તમારા પપ્પા દાદા છે, એટલે ભગવાનના પણ શું હોવા જોઈએ? જો વિચાર, ભગવાનના પપ્પા કોણ? જો વિચાર, હું અમેરિકા ગઈ ને ગયા વર્ષે, તો ત્યાં પેલા બાળકોની શિબિર કરી, યુવાનો 25 જણા આવતા હતા. એમાં એક પેલી છોકરી હોશિયાર હતી, એટલે એ મને કહે કે પણ ભગવાનને કોણે ઉત્પન્ન કર્યા? જો વિચાર, શંકરાચાર્ય શું કે છે? અકાર્યમ હિ બ્રહ્મ, ઈશ્વરને ઉત્પન્ન કરવાની આવશ્યકતા, ઈશ્વર છે. પેલાને આપણી ભાષામાં કહેવાય ટાબરિયા કહેવાય એને. તો પેલા ટાબરિયાને જવાબ શું આપવો? આપણે જ ઉપનિષદ ભણ્યા નથી, આપણે જ ગીતા ભણતા નથી, પછી એને જવાબ શું આપવાના આપણે? જો વિચારો, એટલા માટે તમે રામાયણ વાંચો ને, ભાગવત કરો ને, શિવ પુરાણ કરો ને, બધું જ કરો. પરદેશના લોકો આ વાંચે છે ને આપણને એમાં શું છે? આફ્ટર રિટાયરમેન્ટ. આફ્ટર રિટાયરમેન્ટ પ્રશ્ન એ છે કયા પાના પર કાલે પૂરું થયું યાદ નહીં રહેતું હોય. પાનું યાદ નહીં રહે તો ઉપનિષદ તો શું યાદ રહે? પેલા 60 વર્ષ સુધી કમાણી કરે. જો વિચારી જો, હકીકત કહું છું, ઉપનિષદ એટલે 40-45 શરૂ થાય ને તો જ પછી બધું મેળ પડે. પણ એનો અર્થ એવો નથી કે અત્યારે સાંભળેલું નકામું થઈ જાય. બુદ્ધિને જો તેજ રાખીએ તો અહીંયા અત્યારે 60 પછી સમજાય, નહીં સમજાય એવું છે જ નહીં. હું હંમેશા કહું, પહેલેથી હું કહેતી આવે, કલાબેનને પૂછજો કે સૌથી સરળ હોય તો બ્રહ્મ જ્ઞાન છે. આ સંસાર એ સૌથી કઠિન છે, પૂછીજો એમ. હું પહેલેથી આજે 17 વર્ષથી કહેતી આવી કે સૌથી સરળ વસ્તુ બ્રહ્મ જ્ઞાન છે, પણ એ જ આપણને શું લાગે છે? અઘરું લાગે. તમે પૂર્ણ બ્રહ્મ છો, અનંત બ્રહ્મ છો, કંઈ કરવાનું જ નથી. યોગાસન નથી કરવાના, શીર્ષાસન નથી કરવાનું, પ્રાણાયામ કરવાના નથી. અને તમે જ્યારે તમને સંસારી માનો છો ત્યારે પણ તમે કોણ છો? એ અનંત બ્રહ્મ છો. બનવાનું છે જ નહીં, પણ આપણને બનવાની આદત પડી ગઈ. જો સમજો, કંઈક બનવાની આદત જે પડી ગઈ છે એને સંસાર કહેવાય. પૂજ્ય સ્વામીજી એટલા માટે હંમેશા કે સંસાર એટલે શું? બિકમિંગ ઇઝ સંસાર. આ સમજો, કંઈક બનતા રહેવાની આપણને શું થઈ ગઈ? આદત પડી ગઈ. સમજો, અનંતમ અકાર્યમ બ્રહ્મ. બ્રહ્મ અકાર્ય, એને ઉત્પન્ન કરવાનું જ નથી. કાર્ય હોય એને ઉત્પન્ન કરવાનું હોય. બ્રહ્મ શું છે? અકાર્યમ બ્રહ્મ. જો વિચાર, ઈશ્વર ઉત્પન્ન નથી થતો, ઈશ્વરને ઉત્પન્ન કરવાની આવશ્યકતા નથી. ઈશ્વર છે. જો આ સમજ, ઈશ્વર છે પછી બધું છે. આ સમજો. એટલે શંકરાચાર્ય શું કહે છે? અકાર્યમ હિ બ્રહ્મ તસ્માત કાલતઃ અપી અનંતમ. બ્રહ્મ અકાર્ય છે, એ કાર્ય નથી, અને એટલા માટે કેવું છે? કાલતઃ અનંતમ બ્રહ્મ. કાળતઃ પણ એ અનંત છે. તથા વસ્તુતશ્ચ, વસ્તુતઃ પણ એ બ્રહ્મ કેવું છે? અનંત છે. એ બ્રહ્મ એટલે તમે આ સમજવા. કથમ પુનઃ વસ્તુતઃ અનંત્યમ? તો કે આ વસ્તુતઃ અનંત્યમ કેવી રીતે છે? સર્વ અનન્યત્વાત. કારણ કે બ્રહ્મ કેવું છે? સર્વથી અનન્ય છે. સર્વ અનન્યત્વાત. શંકરાચાર્ય સ્વયં સમજો. ભિન્નમ હિ વસ્તુ વસ્તુ અંતરસ્ય અંતઃ ભવતિ. કાલે મેં કીધું એમ, આ પુષ્પ છે. જો સમજો, આ જાંબલી કલરનું પુષ્પ છે, આ જાંબલી રંગનું પુષ્પ છે, આ પીળા રંગનું પુષ્પ છે. તો જાંબલી રંગનું પુષ્પ પીળા રંગના પુષ્પને શું કરે છે? અંતઃ ભવતિ. આ પુષ્પ માટે આ પુષ્પ શું થઈ જાય? અંત બની જાય. એનો અર્થ શું થયો? શંકરાચાર્યજી બધું સમજાવે છે. આ બહુ સરળ ભાષ્ય છે. વસ્તુ અંતર બુદ્ધિ પ્રસક્તા વસ્તુ અંતરાત નિવર્તતે. તો બહુ સરસ કે આ પુષ્પની બુદ્ધિ છે. સમજો, વસ્તુ અંતર બુદ્ધિ એટલે શું છે?
પુષ્પ બુદ્ધિ થઈ. આ પુષ્પ બુદ્ધિ જાંબલી રંગના પુષ્પની બુદ્ધિ થઈ, પણ જ્યાં પીળા રંગના પુષ્પની બુદ્ધિ થઈ તો આ બુદ્ધિનો શું થઈ ગયો? નિવર્તતે, એ નિવૃત્ત થઈ ગઈ. જો એટલા માટે મેં કીધું દાદા છે, દાદી છે, કાકા છે, મામા છે, ભગવાન છે. આ વિભાગમાં જો તમે ભગવાનને મૂકી દો તો શું થવાનું? દાદા બુદ્ધિ કોની નિવૃત્તિ કરે? પેલી ભગવાન બુદ્ધિની નિવૃત્તિ કરી દે. અને ભગવાન કહીએ ત્યારે પેલા દાદા બુદ્ધિની નિવૃત્તિ થાય. જો સમજો, એક બુદ્ધિ જે છે આ પુષ્પ બુદ્ધિ થઈ, અને આ પુષ્પ બુદ્ધિ થાય એટલે શું થવાનું? પીળા રંગના પુષ્પની બુદ્ધિ આ બુદ્ધિને નિવૃત્ત જો કરતી હોય, જો સમજો બરાબર, તો પછી આ પીળા રંગનું પુષ્પ આ જાંબલી રંગના પુષ્પને શું કરે છે? પરિચ્છિન્ન કરે છે. એક વસ્તુની બુદ્ધિ બીજી વસ્તુની બુદ્ધિને જો નિવૃત્ત કરતી હોય તો બંને વસ્તુ કેવી છે? વસ્તુતઃ પરિચ્છિન્ન છે. એટલે શંકરાચાર્ય જો વાત વસ્તુ અંતર બુદ્ધિ પ્રસક્તા, એક વાર બીજી વસ્તુની બુદ્ધિ થઈ, પ્રસક્તા એટલે ઉત્પન્ન થઈ, વસ્તુ અંતરાત નિવર્તતે, બીજી વસ્તુ તરફ બુદ્ધિમાંથી શું થઈ જવાની? ખસી જવાની. ગાય જોઈએ એટલે પેલી ગાડી ખસી ગઈ, ગાડી જોઈ જો વિચાર. એટલે શંકરાચાર્ય યતઃ યસ્ય બુદ્ધિ નિવૃત્તિ તસ્ય સહ તસ્ય અંતઃ, બીજી બુદ્ધિથી નિવૃત્ત થતી હોય તો પછી એનો અંત થઈ જ ગયો. તદ યથા, અમે પુષ્પનું દ્રષ્ટાંત આપ્યું, શંકરાચાર્યજી એમનું દ્રષ્ટાંત આપે. તદ યથા ગોત્વ બુદ્ધિ અશ્વત્વાત નિવર્તતે. પહેલા ગાય જોઈ એટલે ગો બુદ્ધિ થઈ, પછી પેલું અશ્વ જોયો તો અશ્વ બુદ્ધિ થઈ, અશ્વ બુદ્ધિથી શું થશે? પેલી ગો બુદ્ધિ શું થઈ જાય? નિવર્તતે ઇતિ. અને અશ્વ બુદ્ધિ જે છે એ ગો બુદ્ધિથી નિવૃત્ત થાય. જો સમજવા, તો જેવી ગાય બુદ્ધિ મનમાં થઈ કે તરત પેલી અશ્વ બુદ્ધિ શું થઈ જવાની? નિવૃત્ત થઈ જવાની. શંકરાચાર્ય કહે છે ઇતિ અશ્વત્વ અંતમ ગોત્વમ ઇતિ. અશ્વત્વનો શું થઈ ગયો? અંત આવી ગયો, અને પેલું ગોત્વમ બુદ્ધિમાં આવી ગયું. ઇતિ તદ્વદેવ ભવતી. આખા જગતમાં આ પ્રકારથી જ ચાલી રહ્યું છે. એક વસ્તુની બુદ્ધિ બીજી વસ્તુની બુદ્ધિને શું કરે છે? નિવૃત્ત કરે. આમ દરેક વસ્તુ જગતની કેવી છે? વસ્તુતઃ અંતમેવ. સચ અંતઃ ભિન્નેષુ વસ્તુષુ દ્રષ્ટઃ. શંકરાચાર્યજી કહે છે ભિન્નેષુ, આમ આ જગતની દરેક અલગ અલગ વસ્તુમાં આપણે જયારે જોઈએ છે તો આ પ્રકારથી શું જોવા મળે છે? અંત દેખાય જ છે. નૈવમ બ્રહ્મણઃ ભેદ, પણ આવો ભેદ બ્રહ્મ માટે નથી. જો સમજો, અતઃ વસ્તુતઃ અપી અનંત્યમ. અને એટલા માટે વસ્તુતઃ પણ બ્રહ્મ કેવું છે? અનંત છે. જો એનો અર્થ શું થયો? અન્ય કોઈ પણ બુદ્ધિ થાય. જો સમજો, શંકરાચાર્યજી બહુ સૂક્ષ્મતાથી વાત કરે કે પુષ્પ બુદ્ધિ જે છે એ પુસ્તક બુદ્ધિની નિવૃત્તિ કરે. જો વિચાર, પુસ્તક બુદ્ધિ મોબાઈલ બુદ્ધિથી નિવૃત્ત થઈ જાય, પણ બ્રહ્મ બુદ્ધિ નિવૃત્ત થાય? અમારે તો બ્રહ્મ બુદ્ધિ થતી જ નથી. નિવૃત્તિની તો વાત પછી થાય. જા સમજ, આ શંકરાચાર્ય બધી જ ચર્ચા કરવાના. કથમ પુનઃ સર્વમ આનંત્યમ બ્રહ્મણ ઇતિ. ભલે તમે તર્કથી કીધું વસ્તુતઃ અનંતમ બ્રહ્મ, પણ કથમ એ કેવી રીતે? એ તો સમજાતું જ નથી. આવે ને તો આપણો પ્રસાદ આવી જાય. કથમ વસ્તુતઃ અંતમ. તો પછી આ બ્રહ્મ જે છે, જે આત્મ સ્વરૂપ જે છે એ અનંત કેવી રીતે છે? મને તો કઈ સમજાતું ને, તર્કથી સમજાઈ ગયું. જો આ સમજો, દેશતઃ કાલતઃ વસ્તુતઃ અનંત કોને કહેવાય એ તર્કથી આપણને સમજાઈ ગયું, એ પાકું થઈ ગયું. જો સમજો,
પણ કથમ પુનઃ, પણ એ કેમ છે મને ખબર નથી પડતી. કેમ કે મારી તો હાલત એવી છે કે ઈશ્વર બુદ્ધિ કરું એટલે હું બુદ્ધિ થઈ નીકળી જાય, અને હું બુદ્ધિ કરું એટલે પેલો ઈશ્વર બુદ્ધિ શું થઈ જાય? નિવૃત્ત થઈ જાય. જરા સમજો, જો વિચારી જોજો. એટલું જ નહીં, રામ બુદ્ધિ કરે એટલે શિવ બુદ્ધિ જાય, ને શિવ બુદ્ધિ કરે એટલે કૃષ્ણ બુદ્ધિ, રામ બુદ્ધિ જાય. જરા સમજો. એટલે આપણી હાલત તો શું છે? ભગવાનમાં આવી જ હાલત છે આપણી. પેલો રામ બુદ્ધિ કરવું એટલે ગણેશ બુદ્ધિ જતી રહે, અને કૃષ્ણ બુદ્ધિ કરવું એટલે રામ બુદ્ધિ જતી રહે, ને શિવ બુદ્ધિ કરવું એટલે કૃષ્ણ બુદ્ધિ જતી રહે. જોયું છે? એટલે આપણે શું માનીએ છીએ? એક રામ છે, એક કૃષ્ણ છે. રામ વૈકુંઠ લોકમાં બેઠા છે, આ શિવજી કૈલાસ ધામમાં બેઠા છે, કૃષ્ણ ભગવાન ગોલોક વૃંદાવનમાં બેઠા છે, અને હું અહીંયા છું. ગોલોકની બુદ્ધિ કરું તો વૈકુંઠ બુદ્ધિ જતી રહે, વૈકુંઠ બુદ્ધિ કૈલાસ બુદ્ધિ કરું તો વૈકુંઠ બુદ્ધિ જતી રહે. જા સમજો. ક્યાં કરું રામ? એટલે શંકરાચાર્યજી કે છે કથમ પુનઃ સર્વ અનન્યત્વમ બ્રહ્મણ. એનો અર્થ શું થયો? આ અનંતતા જો પુરવાર કર્યો, જો આ સમજો. દેશતઃ કાલતઃ વસ્તુતઃ અનંત્યમ જો પુરવાર કરવું હોય તો એક જ ઉપાય છે, અને કયો છે? અનન્યત્વમ. અનન્યત્વમ એટલે શું છે? આ બ્રહ્મ કોઈ પણ વસ્તુથી અન્ય હોવું જોઈએ નહીં, તો જ એ અનંત હોય. કેમ? આ ગુલાબ બુદ્ધિ કરીએ તો ત્યાં પણ બ્રહ્મ બુદ્ધિ હોવી જોઈએ. માઇક બુદ્ધિ કરું તો ત્યાં પણ કઈ બુદ્ધિ હોવી જોઈએ? પેલી બ્રહ્મ બુદ્ધિ હોવી જોઈએ. પુસ્તક બુદ્ધિ કરું તો પણ ત્યાં શું હોવું જોઈએ? બ્રહ્મ બુદ્ધિ. અનન્ય શબ્દ સમજો. જો એટલા માટે કહું છું, કોઈ પણ દેશમાં, કોઈ પણ કાળમાં, કોઈ પણ અવસ્થામાં બ્રહ્મ બુદ્ધિની નિવૃત્તિ થઈ શકે જ નહીં, તો જ અનંત કહેવાય. પણ આપણી હાલત તો શું છે? તો અમે જે ઉપનિષદ ભણીએ ને ત્યારે ઉપનિષદ, પછી ઘેરે જઈએ એટલે ઉપનિષદ બંધ થઈ જાય. વિચાર. એટલે શંકરાચાર્યજી કહે છે અનન્યત્વમ બ્રહ્મણ કથમ. એટલે પુરવાર હવે શું કરવું પડે? શ્રુતિ માતા આ બધું કરે છે, આ સમજવાનું. બ્રહ્મ અનન્ય છે એવું જો પુરવાર થઈ જાય તો પછી એ દેશતઃ કાલતઃ વસ્તુતઃ અનંત એ પુરવાર થાય. જા સમજા. અને એટલા માટે શંકરાચાર્ય કહે છે ઉચ્યતે, કહેવામાં જ આવે છે ઉપનિષદમાં, સર્વ વસ્તુ કારણત્વાત્. બ્રહ્મ કેવું છે? સર્વ વસ્તુનું કારણ છે. જા વિચાર. કે કારણ અનન્યત્વાત્, એ તર્કને શું કહેવામાં આવે? કારણ અનન્યત્વાત્. ઘડો એમ કહીએ, કુંડું એમ કહીએ, દીવો એમ કહીએ, અનેક છે, ભિન્ન છે. પણ જ્યારે ઘડો શબ્દ આવે તો સાથે માટી બુદ્ધિ છે કે નથી? કુંડું એમ કહીએ ત્યારે માટી બુદ્ધિ છે કે નથી? દીવો એમ કહીએ ત્યારે માટી બુદ્ધિ છે કે નથી? જો વિચાર. એનો અર્થ શું થયો? ઘડો બુદ્ધિ માટી બુદ્ધિની નિવૃત્તિ કરે, કુંડું બુદ્ધિ માટી ઘડા બુદ્ધિની નિવૃત્તિ કરે. પણ કુંડ બુદ્ધિ જે કરી એમાં માટી બુદ્ધિની નિવૃત્તિ થઈ. દીવો બુદ્ધિ કરી તો કુંડ બુદ્ધિ અને ઘડા બુદ્ધિની નિવૃત્તિ થઈ ગઈ, પણ માટી બુદ્ધિની નિવૃત્તિ થઈ નહીં. જે વિચાર.
બંગડી કહું, બુટ્ટી કહું, હાર કહું, મુગટ કહું, આ એકબીજાની નિવૃત્તિ કરે, અન્ય અન્ય નિવર્તતે, પણ સુવર્ણ બુદ્ધિની નિવૃત્તિ થાય નહીં થાય. જા એનો અર્થ શું થયો? ગઈકાલે કીધું ને વિસ્તાર છે. એકસ્મિન વિજ્ઞાતે સર્વમ વિજ્ઞાતમ ભવતિ. એકના જ જ્ઞાનથી સર્વનું જ્ઞાન થઈ જાય. એક માટીને ઓળખું, સર્વમ મૃન્મયમ જગત વિજ્ઞાતમ ભવતિ. એક સોનાને ઓળખું, સર્વમ સુવર્ણમયમ જગત વિજ્ઞાતમ ભવતિ. તો હવે શું કરવાનું? એ અનંત બ્રહ્મ તમે છો, તો હવે શું કરવાનું? એ અનંત બ્રહ્મ કેવું હોવું જોઈએ? સર્વ વસ્તુ કારણત્વ. કેમ? માટી બુદ્ધિ સુવર્ણ બુદ્ધિથી નિવૃત્ત થાય. જા સમજજો. માટી બુદ્ધિ કઈ બુદ્ધિથી નિવૃત્ત થાય? ઘટ બુદ્ધિ, કુંડા બુદ્ધિ, દીવો બુદ્ધિ માટી બુદ્ધિની નિવૃત્તિ નહીં કરે, પણ સુવર્ણ બુદ્ધિ માટી બુદ્ધિને શું કરી નાખે? નિવૃત્તિ. એટલે હવે આપણે એવી વસ્તુ જોવી પડે, સર્વ વસ્તુ કારણત્વ, બધાનું જે કારણ છે એ બધાનું કારણ એટલે કયું કારણ થયું? ઉપાદાન કારણ. જા સમજો. સર્વ ધાર્મિક કે આધ્યાત્મિક જેટલા પણ પંથો છે એ બધા નિમિત્ત કારણ ઈશ્વરને જ ઓળખે, જાણે. જાણે છે એટલે કે સ્વીકારે, શ્રદ્ધા છે. પણ શામાંથી બનાવ્યું એવું પૂછે તો ઉપાદાન કારણની ચર્ચા માત્ર અને માત્ર ઉપનિષદમાં છે. લખી રાખ. અન્ય કોઈ સ્થાન પર આ ઉપાદાન કારણની ચર્ચા છે. જ્યાં સુધી ઉપાદાન કારણની ચર્ચા કરવામાં આવે નહીં ત્યાં સુધી અનન્યત્વ પુરવાર થશે. જો વિચાર. એટલે શંકરાચાર્યજી જયારે કારણ એમ કે તો મગજમાં કયું આવવું જોઈએ? કારણ, ઉપાદાન કારણ. જો સમજો. એટલે શંકરાચાર્યજી કે છે સર્વ વસ્તુનું કારણ બ્રહ્મ છે. અને એ કયું કારણ છે? ઉપાદાન કારણ. એટલે એ પોતે જ સમજાવતા કહે છે સર્વેષામ હિ વસ્તુના કાલ આકાશાદીના કારણમ બ્રહ્મ. સર્વ વસ્તુ એટલે ક્યાંથી શરૂ કરવાનું? આદિ એટલે પ્રારંભ. જ્યાં શરૂ ક્યાંથી કરવાનું? કાલ આકાશાદીના. કાળ અને આકાશથી શરૂ કરીને દરેક વસ્તુનું કારણ કોણ છે? બ્રહ્મ છે. અને કાળ અને આકાશ એમ કહીએ ને, જો સમજો, તો દરેક વસ્તુ કાળ અને આકાશની અંતર્ગત છે. બે જ મુખ્ય છે. દરેક બાકીની બધી વસ્તુ કેવી છે? કાલતઃ દેશતઃ અંતર્ગત જ છે. અને આ બ્રહ્મ તો કેવું છે? આગળ જોઈ ગયા. આ બ્રહ્મ તો આકાશનું પણ શું છે? કારણ છે. આકાશનું કારણ એમ કહીએ ને એટલે કાળનું પણ શું થઈ જાય? કારણ થઈ જાય. અહીંયા કઈ અલગ કરતા નથી. આ સમજો. આકાશ સંભૂત એમ કીધું એટલે સાથે કોણ ઉત્પન્ન થઈ ગયું? કાળ ઉત્પન્ન થઈ ગયું. જો ભૌતિક શાસ્ત્રમાં પણ એટલા માટે કાળ અને આકાશને અલગ નથી કરી શકતા. કાળ અને આકાશ કેવા છે? અભિન્ન છે. એટલે શંકરાચાર્યજી કહે છે આ કારણ જે આકાશ બ્રહ્મ જે છે એ આકાશ અને કાળથી શરૂ કરીને દરેક વસ્તુનું કારણ છે. કાર્ય અપેક્ષયા વસ્તુતઃ અનંતત્વમ અંતવત્વમિતિ છે. પણ કે આ કાર્ય છે એમ કહીએ ને, એ પેલો તર્ક કરે. હું પિતાજી છું અને અમારો પુત્ર છે. હું કારણ છું અને એક કાર્ય છે. એનાથી હું કોણ છું? ભિન્ન છું. કાર્ય કારણથી કેવું છે? ભિન્ન છે. આ અનન્યત્વ ક્યાંથી આવી ગયું?
કાર્ય અપેક્ષયા વસ્તુતઃ અંત, તો પછી વસ્તુતઃ અંત થઈ ગયો. કેમ? કાર્ય બુદ્ધિ છે ત્યારે કારણ બુદ્ધિ નથી. કેમ? પિતા બુદ્ધિ છે ત્યારે પુત્ર બુદ્ધિ નથી. પુત્ર બુદ્ધિ છે ત્યારે પિતા બુદ્ધિ નથી. તો પછી વસ્તુતઃ અંત આવી ગયો. ન, શંકરાચાર્ય કે છે ના. આ ન બોલે ને શંકરાચાર્ય, એ બહુ ભારપૂર્વક નો ન હોય. આ સમજો કેમ? કારણ અનન્યત્વ. એ શંકરાચાર્ય તર્ક આપ્યું ને પછી જોઈશું. આ સમજો. જો વિચાર, ઘડો અને માટી, પિતા અને પુત્ર, આ બે દ્રષ્ટાંત છે આપણી પાસે. કાર્ય કારણના કયા દ્રષ્ટાંત છે? બે દ્રષ્ટાંત છે. એક ઘડો અને માટી, બીજો પિતા અને પુત્ર. સમજતો? આ બંને દ્રષ્ટાંતમાં આકાશ જમીનનો ફરક છે. સમજ. આપણું શાસ્ત્ર કે છે બે પ્રકારથી કારણની ચર્ચા છે. પિતા પુત્રને બદલે શાસ્ત્ર દ્રષ્ટાંત આપે દૂધ અને દહીં. જો આ સમજ. એક કહેવાય પરિણામી ઉપાદાન કારણ. પરિણામી એટલે શું થાય? પરિવર્તન આવે. દૂધમાંથી દહીં જ્યારે બને તો દૂધમાં શું થઈ ગયું? બદલાઈ ગયું. પણ માટીમાંથી ઘડો બને ત્યારે માટીમાં પરિણામ આવ્યું નહીં. સોનામાંથી ઘરેણા બન્યા, સોનામાં કોઈ પરિણામ આવ્યું નહીં. એ 22 કેરેટ સોનું છે તો ઘરેણા બન્યા પછી પણ એ શું છે? 22 કેરેટ. એ ચમકતું છે તો ઘરેણા બન્યા પછી પણ એ ચમકતું જ છે. જ્યાં સમજ. એનો અર્થ શું થયો? આ જગતમાં આપણે બે પ્રકારના કારણ જોઈએ છે. એક પરિણામી ઉપાદાન કારણ છે. જો બધા ટેકનિકલ શબ્દ સમજવા. બીજું છે ને વિવર્ત ઉપાદાન કારણ. વિવર્ત એટલે કે એમાં કોઈ પ્રકારનું પરિણામ આવતું નથી, પરિવર્તન આવતું નથી. આમ અનંત જો પુરવાર કરવું હોય, આ અનન્યત્વ પુરવાર કરવું પડે. જો આ ક્રમ જોજો, અનંત પુરવાર કરવું હોય તો અનન્યત્વ, આ બધાથી અભિન્ન છે એવું પુરવાર કરવું પડે. અને અનન્યત્વ પુરવાર કરવું હોય તો કારણત્વ પુરવાર કરવું પડે. કારણત્વ પણ પુરવાર કરવા માટે પરિણામી ઉપાદાન કારણ પુરવાર કરીએ તો કામ નહીં લાગે. જા સમજો. કારણ કે ભિન્નત્વમાં આવી જવાનું, એટલે પેલું જે શરૂઆત કરી ને અનન્યત્વ, એ ત્યાં આગળ પુરવાર નહીં થાય. એનો અર્થ શું થાય? એ કારણ છે પણ કયા પ્રકારનું કારણ છે? વિવર્ત કારણ. તો વિવર્ત કારણ કોને કહેવાય? જો આ બધાની વ્યાખ્યા છે, આ સમજો. સ્વસ્વરૂપ અપરિત્યાગેન પરરૂપ અવભાસતે. પોતાના સ્વરૂપનો આકાર બદલાઈ જાય. જો સમજો, પહેલા એક પિંડાકાર માટી હતી, હવે ઘટાકાર છે. આકાર બદલાઈ ગયો પણ સ્વરૂપ બદલાયું નહીં. સમજો, સ્વરૂપ તો એ જ છે, સ્વરૂપમાં કોઈ પરિવર્તન નથી. અને એટલા માટે શું કહેવામાં આવ્યું? સ્વસ્વરૂપ અપરિત્યાગેન પરરૂપ અવભાસ. માટી પોતાના સ્વરૂપ એટલે કે સ્વભાવનો ત્યાગ કર્યા વગર જ હવે શું થાય છે? ઘડા રૂપે દેખાય. અવભાસતે એટલે દેખાય છે. તો માટી ઘડો બની ગઈ. સમજો, માટી ઘડો બની ગઈ. પહેલા પણ માટી હતી, અત્યારે પણ માટી છે,
પછી પણ શું થશે? માટી જ છે. ઘડો બન્યો એ પહેલા પણ માટી છે, ઘડો બન્યા પછી પણ માટી છે, ઘડો ફૂટ્યા પછી પણ માટી. એનો અર્થ શું? ત્રિકાલે તિષ્ઠતિ ઇતિ સત. ત્રણેય કાળમાં છે. પહેલા પણ હતું, અત્યારે પણ છે, પછી પણ રહેશે. આ બ્રહ્મ કેવું છે? સદેવ સૌમ્ય ઇદમ અગ્રાસીત એકમેવાદ્વિતીયમ. આ જગતની ઉત્પત્તિ થઈ એ પહેલા, જો સમજો, આ વાક્ય બહુ અદ્ભુત છે. આ જગતની ઉત્પત્તિ થઈ એ પહેલા, આસિત એટલે પહેલા હતું, આસિત એટલે હતું, અગ્ર એટલે પહેલા, ઇદમ એટલે આ જગત, આ જગત પહેલા સદ એવ આસિત, પહેલા એ સદ હતું. દ્રષ્ટાંતનું વાક્ય લખ્યું કહેવાય, આ ઘડો પહેલા માટી હતો. આ હતો એમ કીધું ને એટલે તરત થાય, તો હવે ઘોડો બની ગયો. કેવું મજા ને? આ જગત પહેલા સદ હતું, તો અત્યારે શું છે? અસત છે. આ ઘડો પહેલા માટી હતો, અત્યારે પણ શું છે? માટી જ છે. જો સમજો, તો માટી જ છે એમ જો તમે ભારપૂર્વક કહેતા, માટી જ છે એમ જે જ છે ને ભારપૂર્વક કહેવાય. મૃત્તિકા એવ, જો ત્યાં આપણે જ છે, તો પછી આ ઘડો શું છે? તમે કહો ઘડો બન્યો, ઘડો ઉત્પન્ન થયો, ઘડો કાર્ય છે, તો પછી આ ઘડો શું છે? વાચારંભણમ વિકારો નામધેય. તમારી વાણીમાં ઘડો છે, બહાર શોધવા જાવ તો શું મળે? માટી મળે. તમારી આંખથી ઘડો છે, બાકીની 4 ઇન્દ્રિયો તો શું કે છે? ઘડો કે. સ્પર્શ કરો તો ઘડો છે. તમારી ત્વચાને કોનો સ્પર્શ થાય? ઘડાનો સ્પર્શ થાય કે માટીનો સ્પર્શ થાય? સ્વાદ કરીએ તો ઘડાનો સ્વાદ છે કે માટીનો સ્વાદ છે? અવાજ કરીએ તો માટીનો છે કે ઘડાનો છે? ભલે ઘડાનો અવાજ કહો, જો આ સમજજો. ધારો કે તમે આંખ મીચીને બેઠા હોય, 3 પ્રકારના ઘડા છે, જો આ સાંભળજો બરાબર. એક માટીનો છે, એક લોખંડનો છે અને એક પ્લાસ્ટિકનો છે. જ્યારે અવાજ કરવામાં આવે તો તમે શું ઓળખશો? ઘડો ઓળખશો? ઘડાને જ્યારે ટક ટક કરવામાં આવે તો આ માટીના ઘડાનો અવાજ છે, આ પ્લાસ્ટિકના ઘડાનો અવાજ છે, આ ધાતુના ઘડાનો અવાજ છે. તો ઓળખ્યું શું? સમજાય શું કહેવા માંગુ? તો અવાજ પણ કોની ઓળખાણ આપે? ઘડાની ઓળખાણ આપે કે માટીની ઓળખાણ આપે? અવાજથી પણ કોને ઓળખો છો તમે? માટીને જ ઓળખો છો. પછી એ ઘડો માટીનો હોય, ધાતુનો હોય કે પ્લાસ્ટિકનો ઘડો હોય, ત્યાં સમજો. તો શબ્દ પણ માટીનો છે, સ્પર્શ પણ માટીનો છે, સ્વાદ પણ કોનો છે? માટીનો. અને ગંધ પણ કોની છે? પાણી ભરે નવું માટલામાં. તમારી 4 ઇન્દ્રિય એવું કહે છે કે આ માટી છે, એક ઇન્દ્રિય કહે છે કે ઘડો. હવે કોને બહુ મજા? લોકશાહી વાપરવાની. વિચારજો, સવારના પોરમાં ચા પીને જ આવવાનું, બુદ્ધિને બરાબર રગડવાની જ છે. વિચાર. છતાં પણ આપણે શું કરીએ? કુંભારને ત્યાંથી ઘડો લાવે કે માટી લાવે? પાણી ઘડામાં ભરો કે માટીમાં ભરો? સમજો, ઉપયોગ માટીનો છે ઘડાનો છે? આવી બધી ચર્ચા પેલા માંડુક્યમાં છે, આ સમજજો. આના પછી માંડુક્ય આવે, એટલે કહું એટલે અત્યારથી જ તૈયારી કરવા માંડો.
વિચારી દો. તો પછી ઘડો છે ખરો? વાચારંભણમ વિકારો નામધે. આ ઘડો શબ્દ છે તમારી પાસે, વાચારંભણમ, વાગાલંબનમ. પણ એને અનુરૂપ વસ્તુ શોધવા જાઓ તો શું થાય છે? ઘડો શોધવા ગયા માટી મળે છે. ઘરેણા શોધવા ગયા શું મળે છે? સોનું મળે. ઘરેણા શોધવા ગયા ને શું મળવાનું? સોનું મળે છે. ઘરેણા મળતા નથી. વાચારંભણમ વિકારો નામધે. એનો અર્થ શું થાય? જેને આપણે કાર્ય કહીએ, જો આ સમજો, આ સમજી લેશો ને પછીના 3 વાક્ય તમારા માટે સરળ છે. જેને આપણે કાર્ય કહીએ છે એ ખરેખર પુરવાર થાય છે ખરો? પેલાનો તર્ક શું હતો? કાર્ય અને કારણ 2 થઈ ગયા ને તો વસ્તુ ભેદ થઈ ગયો. પણ ખરેખર કાર્ય પુરવાર થાય છે ખરો? ઘડો પુરવાર થાય છે? જો ઘડો પુરવાર થતો હોય તો કાર્ય બુદ્ધિ કારણ બુદ્ધિની નિવૃત્તિ કરે, અને જો કાર્ય બુદ્ધિ કારણ બુદ્ધિની નિવૃત્તિ કરે તો વસ્તુતઃ બુદ્ધિ શું થઈ જવાનું? અંતમાન થઈ જાય. જો વિચાર. પણ ઘડો બુદ્ધિ જે છે એ મૃત બુદ્ધિની નિવૃત્તિ કરતું નથી. ઘટ બુદ્ધિમાં પણ મૃત બુદ્ધિ તો છે જ. તો પછી ઘટ બુદ્ધિ શું છે? એટલે શંકરાચાર્યજી કે છે અનૃતત્વાત કાર્ય વસ્તુનઃ. ઘટ બુદ્ધિથી મૃદ બુદ્ધિની નિવૃત્તિ નથી થતી. એ પુરવાર કરે છે કે આ ઘડો જે છે એ સત્ય નથી, પણ શું છે? અનૃતત્વાત. એ કેવું છે? અનૃત છે, મિથ્યા છે. અનૃત એટલે શું છે? મિથ્યા છે. જો વિચાર. અને જો મિથ્યા છે તો પછી એનું પોતાનું તો કોઈ અસ્તિત્વ છે જ નહીં. અને જો એનું પોતાનું કોઈ અસ્તિત્વ નથી તો પછી બ્રહ્મ બુદ્ધિની નિવૃત્તિ કરશે? આ જગત કાર્ય છે અને કારણ, સર્વ વસ્તુનું કારણ કોણ છે? બ્રહ્મ છે. જો વિચાર. એક કારણ બ્રહ્મ જ્યારે એમ કહેવામાં આવે, એક કારણ બ્રહ્મને જ ઈશ્વર કહેવાય. જો સમજ. કારણ બ્રહ્મને શું કહેવામાં આવે? ઈશ્વર કહેવાય, પરમાત્મા કહેવાય, ભગવાન કહેવાય, પ્રભુ કહેવાય, જે કહેવાય તો. ગીતામાં ભગવાન એ જ કહે છે, મને જાણ્યા પછી બીજું જાણવાનું બાકી રહેશે નહીં, કારણ કે સંપૂર્ણ જગતનું કારણ કોણ છે? હું છું. મત્ત સર્વમેવ. આ બધી વસ્તુ ક્યાં છે? મારામાંથી અર્જુન ઉત્પન્ન થઈ. આ કાર્ય છે. હું કોણ છું? સંપૂર્ણ જગતનું કારણ છું. અને જો હું આ સંપૂર્ણ જગતનું અર્જુન કારણ છું તો આ જગત મારાથી શું છે? માયા તતમિદમ સર્વમ જગદવ્યક્ત મૂર્તિના. આ સંપૂર્ણ જગતમાં હું કોણ છું? વ્યાપ્ત છું, અનંત છું. સમજ. પણ આપણે શું કરીએ છીએ? જ્યાં આપણે છીએ ને ત્યાં પેલા ભગવાનને લાવીને મૂકી દીધા. દાદા દાદી કાકા મામા ને ભગવાન. હવે ખ્યાલ આવે દ્રષ્ટાંત મારું? કયા વિભાગમાં, કઈ કેટેગરીમાં આપણે ભગવાનને મૂકી દીધા? આ તો જે બાપા છે. જો સમજો. એટલે પેલો બાપા જ સમજતો હોય પછી. જે બાપા. જા સમજો. ગામડામાં જે બાપા કરાવે એ તો ભગવાન દાદા છે. એટલે પછી દાદા અને ભગવાન દાદા શું થઈ ગયા? અને એમાં પછી દાદાનું નામ જો ભગવાનજી ભાઈ હોય તો વળી પાસે મોટો ગોટાળો. જા સમજ. અનૃતત્વ એમ કાર્ય વસ્તુ ને. હા, જેને તમે કાર્ય કહો છો એ કાર્ય વસ્તુ સ્વયં કેવી છે? સત્ય છે, મિથ્યા છે. જા સમજો.
એટલે આપણે બે કારણ જોયું ને, એક પરિણામી કારણ, બીજું વિવર્ત કારણ. પરિણામી કારણ અને વિવર્ત કારણ. પરિણામી કારણ એવું જ્યારે કહેવામાં આવે, જો આ સાંભળજો બરાબર, પરિણામી કારણ જ્યારે કહેવામાં આવે ત્યારે આ શબ્દ કહેવાય. આ બરાબર સમજ. પરિણામી કારણ હોય તો આ આપણે વાક્ય કેવું પડે, કારણ વિનાશી હોય ને કારણ વિકારી હોય. કારણ વિકારી હોય અને કાર્ય વિનાશી હોય. પરિણામી કારણ જો તમે સ્વીકારો તો આ વસ્તુ સ્વીકારવી પડે કે કારણ વિકારી હોય અને કાર્ય શું હોય, વિનાશી હોય. પણ વિવર્ત કારણ એવું કહો તમે તો પછી આ કહી શકો, બીજું કહી શકાય કાર્ય વિનાશી છે, પણ પહેલું કારણ વિકારી છે એવું કહી શકાય? બીજું તો એમનું એમ જ રહેવાનું છે કે કાર્ય વિનાશી છે, પણ કારણ વિકારી છે. કારણ વિકારી નથી. એટલે મેં આગળ શું કીધું એનું દ્રષ્ટાંત, સ્વસ્વરૂપ અપરિત્યાગન, પોતાનામાં કોઈ પણ પ્રકારનો વિકાર પરિણામ લાવ્યા વગર જ એ શું થાય છે, કાર્ય રૂપે દેખાય છે. પણ આ વિવર્ત કારણ લોકો સમજતા નથી. જા સમજો, અનંતમ બ્રહ્મ સમજવું હોય તો અનન્યત્વ સમજવું પડે, અનન્યત્વ સમજવું હોય તો વિવર્ત કારણને સમજવું પડે. આ બ્રહ્મ કેવું છે, કારણ છે, પણ કેવું છે, વિવર્ત. અને બીજું કયું કારણ છે, ઉપાદાન કારણ. જ્યાં સુધી બ્રહ્મને વિવર્ત ઉપાદાન કારણ સ્વરૂપે નહીં જોવામાં આવે, સમજવામાં નહીં આવે, ત્યાં સુધી આ અનંત બ્રહ્મ શું છે, સમજવું અશક્ય. અને જો અનંત બ્રહ્મ નહીં સમજાશે, આગળ આપણે પેલું કર્મ અને જ્ઞાનનું ભાષ્ય જોઈ ગયા, જો અનંત બ્રહ્મનું જ્ઞાન નહીં થયું તો પછી મોક્ષ શક્ય છે? જો વિચારજો. સમજવા. અને એટલે શંકરાચાર્ય કહે છે અનૃતત્વાત કાર્ય વસ્તુ. આ કાર્ય વસ્તુ સત્ય પુરવાર થતી જ નથી, એ તો કેવી છે, મિથ્યા પુરવાર થાય. એટલે આજે શંકરાચાર્ય આગળ જ કહે છે, નહીં કારણ વ્યતિરેકેણ કાર્યમ નામ વસ્તુતઃ અસ્તિ. કારણથી ભિન્ન કાર્ય નામની કોઈ વસ્તુ પુરવાર થાય છે? માટીથી ભિન્ન ઘડા નામની વસ્તુ પુરવાર થાય છે? એનો અર્થ શું થાય? ઘટ બુદ્ધિ મૃત બુદ્ધિની નિવૃત્તિ કરતી નથી. અને જો મૃત બુદ્ધિની નિવૃત્તિ ન કરે તો પછી શું થવાનું? મૃત્તિકાએત્યેવ સત્યમ. આ મૃત્તિકા જ સત્ય છે. એટલે શંકર યતઃ કારણ બુદ્ધિ નિવર્તેત. શંકરાચાર્ય કહે છે જો કાર્ય કારણથી ભિન્ન કાર્ય પુરવાર થાય તો પછી પેલી કારણ બુદ્ધિની નિવૃત્તિ થાય. પણ કાર્યથી ભિન્ન કારણનો પુરવાર થતો જ નથી. જો સમજો, કારણથી ભિન્ન કાર્ય પુરવાર થતું જ નથી અને એટલા માટે કારણ બુદ્ધિની નિવૃત્તિ થશે. જેમ પેલી મૃત બુદ્ધિની નિવૃત્તિ નહીં થાય. ઘડો હોય, કુંડું હોય, દીવો હોય, કલેડી હોય, મૃત બુદ્ધિની નિવૃત્તિ થતી જ નથી. કારણ બુદ્ધિની શું છે? નિવૃત્તિ થતી જ નથી. અને જો મૃત બુદ્ધિની કારણ બુદ્ધિની નિવૃત્તિ થતી નથી તો વસ્તુતઃ અંતમાન છે એવું પુરવાર થશે. ગો બુદ્ધિ કરી એટલે અશ્વ બુદ્ધિની નિવૃત્તિ થાય, અશ્વ બુદ્ધિ કરી એટલે ગો બુદ્ધિની નિવૃત્તિ થાય. આમ એક બુદ્ધિથી બીજી બુદ્ધિની નિવૃત્તિ થતી હોય તો પેલું વસ્તુતઃ મર્યાદિત પુરવાર થાય. પણ કારણ બુદ્ધિની નિવૃત્તિ થાય છે? થતી જ નથી.
એનો અર્થ શું થયો? જો શંકરાચાર્ય એ જ વાક્ય કહે છે, વાચારંભણમ વિકારો નામ દેવમ મૃત્તિકેત્યેવ સત્યમ એવમ સદેવ સત્યમ ઇતિ શ્રુતિ અંતરાત. આ છાંદોગ્ય ઉપનિષદમાં વાક્ય આવે છે કે એટલા માટે અન્ય શ્રુતિ દ્વારા દર્શાવવામાં આવ્યું છે કે આ બ્રહ્મ જે સત્સ્વરૂપ બ્રહ્મ છે એ કારણ છે અને આ સંપૂર્ણ જગત શું છે? કાર્ય છે. પણ કારણ સત્ય છે એનો અર્થ શું થયો? વિવર્ત ઉપાદાન કારણની દ્રષ્ટિએ વિચારીએ તો કારણ સત્ય હોય અને કાર્ય મિથ્યા હોય. જાતે કારણ સત્ય છે અને કાર્ય મિથ્યા છે. તો હવે શું પુરવાર કરવાનું? સર્વ વસ્તુનું વિવર્ત ઉપાદાન કારણ બ્રહ્મ છે અને આ જગત જે કાર્ય છે એ મિથ્યા. એટલા માટે શંકરાચાર્યજી કહે છે, અર્ધ શ્લોકેન પ્રવક્ષ્યામિ યદુક્તમ ગ્રંથ કોટિભિઃ. અડધા શ્લોકમાં જ હું તમને કહીશ જે કોટી કોટી ગ્રંથોમાં કહેવામાં આવ્યું છે. આ કહેવામાં પેલો અડધો શ્લોક પૂરો થઈ ગયો. જો આ સમજ, આ લખવામાં અડધો શ્લોક શું થઈ ગયો? પૂરો થઈ ગયો. એટલે આપણી પાસે બાકી શું રહ્યું? અડધો શ્લોક જ બાકી રહ્યો. બ્રહ્મ સત્યમ જગન મિથ્યા. આ બ્રહ્મ એક જ સત્ય છે, બાકીની બધી વસ્તુ કેવી છે? મિથ્યા છે, જગ છે. બ્રહ્મ સત્યમ જગન મિથ્યા. એ તો બરાબર છે કે બ્રહ્મ સત્ય છે અને આ જગત મિથ્યા છે. એ તો બરાબર લાગે, બ્રહ્મ સત્ય જગત મિથ્યા. બુદ્ધિથી બધું બરાબર, તર્કથી બધું સમજાઈ ગયું. પણ મારું હું જીવો બ્રહ્મૈવ ના અપરમ. આ જીવ જેને તમે કહો છો, હું તમે જેને કહો છો, એ તમે પણ બ્રહ્મથી શું છે? ન અપરમ, અન્ય છે જ નહીં. વિચાર, બ્રહ્મ સત્યમ જગન મિથ્યા જીવો બ્રહ્મૈવ ન અપરમ. અન્ય છે જ નહીં, પર જગત. બ્રહ્મથી જીવ અલગ અન્ય છે જ નહીં. એનો અર્થ તમારે પોતાને આ બ્રહ્મ સ્વરૂપ આત્મા ઓળખવું પડે. અને એ બ્રહ્મ કોણ છે? સર્વ વસ્તુ કારણ છે. એટલે શંકરાચાર્યજી કહે છે, અને એટલા માટે હવે આ વસ્તુને સ્પષ્ટ કરવા માટે બાકીનો આખો વિસ્તાર છે. હવે પછીની બાકીની જે બ્રહ્માનંદ વલ્લી છે એ શાના માટે છે? કે આ જગતની ઉત્પત્તિ કેવી રીતે થઈ અને જગતની ઉત્પત્તિ થવા છતાં પણ બ્રહ્મ બુદ્ધિની નિવૃત્તિ થતી નથી. જેમ ઘડો બનવા છતાં પણ મૃત બુદ્ધિની નિવૃત્તિ થતી નથી. એટલે એટલે નરસિંહ મહેતા શું કહે છે? પવન તું, પાણી તું, ભૂમિ તું, ભૂત. પવન એમ કહીએ તો ત્યાં ઈશ્વર બુદ્ધિ તો છે. પાણી એમ કહીએ તો ત્યાં ઈશ્વર બુદ્ધિ છે. પવન તું, પાણી તું, એટલે આ પંચ મહાભૂત છે. જો સમજો, આકાશવાદી છે. તો એનો અર્થ શું છે? હવે શ્રુતિ માતાએ શું કરવું પડે? તસ્માદવા એ તસ્માદ જો આ મંત્ર છે. તસ્માદવા એ તસ્માદ આત્મન. તસ્માદ મેં કીધું ને, ઉપાદાન કારણ જ લેવું પડે. તસ્માદ એટલે તેમાંથી, એટલે પાંચમી વિભક્તિ છે ને, ઉપાદાન કારણ. માટીમાંથી ઘડો બને. તસ્માદ એટલે તેમાંથી, એ બ્રહ્મમાંથી. તસ્માદ બ્રહ્મણ, તે બ્રહ્મમાંથી. એ તસ્માદ આત્મન, આ આત્મામાંથી. એનો અર્થ શું થયો? પેલો બ્રહ્મ નથી, શું છે? હું બ્રહ્મ છું. બ્રહ્મ ત્યાં છે એમ નહીં. શ્રુતિ માતા શું કે છે? તસ્માદ બ્રહ્મણ એ તસ્માદ આત્મન આકાશ સંભૂત. આ સંસ્કૃતમાં આકાશ પુલ્લિંગ છે. આ સમજો, આકાશ સંસ્કૃતમાં આકાશ શું છે? પુલ્લિંગ. પણ આપણે આકાશને પુલ્લિંગ કહીએ. આકાશ કેવું? આપણે મળે નપુંસક છે. ગુજરાતીમાં આકાશ જો એટલે ઘણી વાર બધું ગોટાળા પડતા.
આકાશ ને ગુજરાતીમાં નપુંસક છે, પણ સંસ્કૃતમાં શું છે? પુલ્લિંગ. આકાશ સંભૂત. એટલે શંકરાચાર્યજી કહે છે તસ્માદ આકાશાદિ કારણત્વાત વસ્તુતઃ તાવદ અનંતમ બ્રહ્મ. આકાશાદિનું એ બ્રહ્મ કારણ હોવાથી અને વિવર્ત ઉપાદાન કારણ હોવાથી વસ્તુતઃ પણ બ્રહ્મ કેવું છે? અનંતમ બ્રહ્મ. શંકરાચાર્યજી કહે છે એને કિમુ વક્તવ્યમ એવો ન્યાય કહેવાય. કિમુ વક્તવ્યમ એટલે કહેવું જ શું એવું કહેવાય. કિમુ વક્તવ્યમ ન્યાય જે કહેવામાં એમાં કહેવું જ શું? જાત એના પપ્પાએ ડોક્ટર છે, એને મમ્મી ડોક્ટર છે, ને એના મામાએ ડોક્ટર, પછી એનું તો કેવું જ શું? એનો અર્થ શું થયો? એ ડોક્ટર કેવું શું આને કહેવાય. આ ન્યાય બહુ મજાનો. એટલે શંકરાચાર્ય કિમુ વક્તવ્યમ ન્યાયથી કહે છે તસ્માત સિદ્ધમ દેશતઃ આકાશ પ્રસિદ્ધમ. આકાશ હિ અનંત હિ પ્રસિદ્ધમ દેશતઃ. આ આકાશ દેશતઃ અનંત છે એ તો શું છે? પ્રસિદ્ધ જ છે. એ તો પ્રસિદ્ધ છે, બધાને જ ખબર છે આકાશ અનંત છે. તસ્ય ચ અયમ કારણ. પણ આ બ્રહ્મ તો શું છે? એનું પણ કારણ છે. એનો પણ બાપ એમ કે કોઈ તોફાન કરતું હોય, કોઈ દાદાગીરી કરતું હોય ને એટલે આવે એટલે એનોય બાપ છે. જો આકાશ જો પ્રસિદ્ધ છે, અનંત છે, પણ એનું પણ કારણ કોણ છે? આ બ્રહ્મ છે. તસ્ય ચ અયમ કારણમ તસ્માત સિદ્ધમ દેશતઃ આત્મનઃ આનંત્યમ. અને તો પછી આત્મા તો દેશતઃ કેવો છે? અનંત જ છે. ગઈકાલે કીધું એમ દેશતઃ અનંત એટલે કે સર્વવ્યાપી. જા સમજો. કાલતઃ અનંત એટલે નિત્ય છે. વસ્તુતઃ અનંત એટલે શું છે? સર્વ એ છે. એને સર્વાત્મ ભાવ કહેવાય. આગળ આવશે ચર્ચા, પાછા મળીશું ત્યાં. એટલે શંકરાચાર્યજી કહે છે જો સર્વવ્યાપી આકાશનું પણ જો એક કારણ હોય તો પછી એની અનંતતા પર કે એની સર્વવ્યાપકતા કે અનંતતા પર કોઈ પ્રશ્ન ઉઠાવવાની જરૂર જ નથી. અને એટલે કે છે નહીં સર્વગતત્વા સર્વગતમ કિંચિત ઉત્પદ્યમાનમ. કોઈ પણ સર્વગત વસ્તુ જે છે, સર્વવ્યાપી સર્વગત વસ્તુ ક્યારેય ઉત્પન્ન થતી નથી. જો અને એટલે શંકરાચાર્યજી કહે છે આમ એ બ્રહ્મ જે છે એ સર્વનું કારણ છે. અને એ કારણ કેવું છે? વિવર્ત ઉપાદાન કારણ છે. અને એટલા માટે એ અનંત બ્રહ્મ છે. અને અનંત બ્રહ્મ તમારાથી પણ શું છે? અભિન્ન છે. એનો અર્થ શું છે? જ્યાં સુધી પોતાને આ પ્રકારથી અનંત બ્રહ્મથી અભિન્ન જાણવામાં નહીં આવે, અને અનંત બ્રહ્મથી અભિન્ન જાણવું એટલે કે આ જગતથી પણ હું ભિન્ન નથી એ પ્રકારથી જ્યાં સુધી ઓળખવામાં આવે નહીં ત્યાં સુધી બ્રહ્મ જ્ઞાન થતું નથી. અને એટલે શંકરાચાર્યજી બહુ સુંદર રીતે સમજાવે છે. શ્રુતિ માતા પણ બહુ સરળ છે. એનો અર્થ શું છે? આ કારણ છે. હવે પછીની આખી શ્રુતિ શું બતાવે છે? આ કેવી રીતે જગત ઉત્પન્ન થયું. અને પંચકોશ પ્રક્રિયા કહેવામાં. અહીંયા આગળ કઈ પ્રક્રિયા છે? પંચમહાભૂત પહેલા સમજાવ્યા અને પંચમહાભૂતમાંથી ઉત્પન્ન થયેલા આ 5 કોષની ચર્ચા છે, જે આપણે ક્યારે મળીશું? માર્ચમાં મળીશું. ત્યારે આપણે આગળ ચાલીશું. અત્યાર સુધીનું જેટલું કર્યું ને પાકું કરી લેવાનું. ઓમ અસતો મા સદ્ગમય તમસો મા જ્યોતિર્ગમય મૃત્યોર્મા અમૃતંગમય. ઓમ પૂર્ણમદ પૂર્ણમિદં પૂર્ણાત પૂર્ણમુદચ્યતે પૂર્ણસ્ય પૂર્ણમાદાય પૂર્ણમેવાવશિષ્યતે. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ. હરિ ઓમ શ્રી ગુરુભ્યો નમઃ. હરિ ઓમ.